रंगमंच जिंदाबाद रंगमंच जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद बोले पंजाब यूनिवर्सिटी टू गिव अपॉर्चुनिटी सारे किधर नहीं जाएंगे भिंडियां का रेट पूछा भिंडियां 10 की रेट है दस कर रहे हो माता जी भिंडियां 100 रुपए किलो घूम है मौजो खाली उंगली बाजार ते गोलगप्पे खाने बार्डर ते कदे इलाका दिए जान एक गल मिलता है आप ही कैसी मेरा बहुत पे दर्द शाया पुत्र मेरा पेट तालियां बीजदा मेरा पेट तालियां बीजदा पुत्र ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਵਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਕੋਲੀ ਏ ਓਏ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲੀਆਂ ਬੱਜਲੇ ਓਏ ਗੁੱਠਾ ਮੇਰਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਓਏ और करके जाइए के कर दो मेरे दिल टुकड़े बराबर बराबर दे दिए आजादी ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣਾ ਕੀ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਠਾਠਾਂ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਲੰਡਨ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵੈਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਗਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਸੂਰਮਾ
honorable judges, respected teachers, and the other spectators. I am Jasleen Saini from BAM Khasa College, Garshankar, and here to sprinkle my views in the favor of the statement which says that social media improves the human relations. In this competitive world we live in, we are very much busy in our daily chores. We do not even have a time for our talking to our family and our friends. We people are very busy in our daily chores. And here, the only one thing which connects us is social media. And here, I would like to take about a scenario of a soldier. If a soldier operating on the world's highest battlefield of 20,000 feet above the sea level, and here, without any kind of हमारा साल तो इस शहर से लगा था कि मैं तेनू कितने नहीं लभ्या कमीनिया ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਨੂੰ पर मैं जानती है तेनू तो अपनी कचरी दाढ़ी ते लपाटे तले एक गंदा चेहरा तो लगा सकता पर मेरी तेरी जान पैदा करती अपनी गंदी आवाज की वही है तू तेरे मेरे से तेरी हक लाती वही है तू ਬਸ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਟੀ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਸਸਲੀ ਜੀਰਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਗਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੱਚੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੀਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ Nunca te tienes una profesionales. Ya la pagan. Ayaw, te changi ni kiti, te changi ni kiti, tari pa. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਦੀ Technology was supposed to help us, but technology has enslaved us. And today we are alone in a network. We are left out in the crowd. And you know what is the major problem when we talk of social media? That there is such a perfect picture of life across social media platforms. The most happy life. We compare our lives to the lives of those influencers. We question our reality. We question, how am I not that happy? There is this constant race, the rat race of comparing myself to the others. The fear of missing out on things. And this is why I feel that social media is not at all helping in promoting relationships, but it is again distorting the communication that is taking place. Maybe there's communication on ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉਤਰੀ ਕਾਦੀ ਅਤੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਦੇ ਸਮਸ਼ੀਰਾ ਉਹਦੀ ਡਲ ਡਲ ਪੈਂਦੀ ਵੀਰ ਦਾ ਹੁਰਜ ਲੱਗਦਾ ਦੇ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਯੂਰ ਨਿਊਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਜੋ ਕਿ AS ਕਾਲਜ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਵਾਰਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲੀ ਇਵੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੀਚਰ, ਕੋਚਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਰਲਡ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਸਰ, ਜੋ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ AS ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ, ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ, ਲਿਟਰੇਰੀ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਸਟਿਵਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਕਵਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਇਵੈਂਟ ਟਰੋਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਰੁੱਪ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 1st, 2nd, 3rd ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਰਥੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੀਮਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਡ ਟੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਟਰਵਿਊਸਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਸਟੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਸਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने वर्ड्स नहीं मिल रहे अपनी फीलिंग्स ये डिस्क्राइब बस शब्द होते हैं, तो मैं कह नहीं पा रही हूँ और मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं पर कहना बहुत कुछ चाहती हूँ पर बोल सकती नहीं। ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ੋਨਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਲਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ? खुल तो गया नेशनल नॉर्थ यूनिवर्सिटी से पहले है, तो सीक्रेट प्लान क्या था जो आप यहाँ पे आके पहुँच गए विन किए? ये हमारा सीक्रेट प्लान अभी भी सीक्रेट है क्योंकि अभी नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ में जाएंगे फिर हम अपना सीक्रेट बताएंगे कि हमारे पास क्या गिद्दड़ संगीत है। हमारे पास एक गिद्दड़ संगीत है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये था, ये हमारे 9 बच्चे, ये सबसे बड़ा सीक्रेट था।
जो बाकी बच्चों के पास नहीं थे। हमारे पास डायरेक्टर जो बाकियों के पास नहीं थे। और सीक्रेट भी इनकी मेहनत, इनका हार्ड वर्क, यही सीक्रेट था हमारा जो इन्होंने परफॉर्म किया। और आज ये सर की और आज ये रिजल्ट है और हमें बहुत खुशी हो रही है, सब बड़ी अच्छा लग रहा है कि ਅਸੀਂ यूनिवर्सिटी में जाके रिप्रेजेंट करांगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद में जाके ये बच्चों ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਆਏ, ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵਧਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਤਾੜੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਪ ਹਿਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं वो सच्चे अकाल के सारे बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाया। फुल मर्जा आ गए सी ते वो दुबारा खुशियां यूथ फेस्टिवल लेके आंदियां ते साडा कॉलेज है SGGS खालसा कॉलेज मालपुर, सारे ਨੂੰ बहुत मुबारक, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, 4 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਨੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ 5th ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਫਸਟ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ SPN ਕਾਲਜ ਮੁਕੇਰੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੁਕੇਰੀਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਵਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ मिल गया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपका नेम? नितिन। हाँ जी नितिन जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने वन एक्ट के थ्रू, नाटक के थ्रू, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस यूथ फेस्टिवल में? यूथ फेस्टिवल एक बहुत अच्छी जगह है सर, मतलब ये एक ऐसा महोत्सव होता है ना, और यूथ की ज़िंदगी में कि यहाँ पे सारी एनर्जीज एक्सप्लोर करती है। और यूथ जो विवेकानंद सर बोल के गए, स्वामी विवेकानंद साहब, बहुत प्यारी बात कि यूथ की जो पावर है ना, बहुत सब कुछ कर सकती है। एक ऐसा महोत्सव होता है कि जहाँ पे बड़े भी आते हैं, बट बड़ों के लिए भी यहाँ के उनके लिए एक मौका मिलता है कि आप अपना टाइम रिवाइव करें और यूथ की एनर्जी के साथ मिलकर आप कुछ नया क्रिएट करें। तो बेसिकली बोल सकते हैं ना, अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये है इस महोत्सव का। जैसे ये बोलते हैं नाटक ड्रामा, ये टोटली हाई क्रिएटिविटी वाला काम है, ठीक है? तो कितना टाइम लगाया आपने इस सारे प्रोडक्शन को रेडी करने में, क्रिएटिविटी को क्रिएट करने में? लगभग ये 40 दिन की प्रोसेस रही है सर। तो 40 दिन से लगभग हम दिन रात लगे हुए हैं। तो एक वो जैसे कहता है ना कि बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, तो एक नाटक भी एक बच्चे की तरह होता है। तो पहले पेट में होता है, बनता है, वूम बनता है, तो ऐसे ही नाटक बनता है। और 40-45 दिन की हमारी प्रोसेस है। तो क्या मैसेज दिया है आपने इस प्ले के थ्रू? हमारा मैसेज, जिन लोगों ने प्ले देखा, तो प्ले अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है, तो बेहतर है कि लोग प्ले देखें। तो हमारा प्ले, बस मैं एक शब्द में बताऊंगा, ये फ्रीडम फाइटर्स के रिगार्डिंग, जो लोग देश को आज़ाद करवा के गए, जिनकी वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर नाटक। आज जैसे देखा जाए यूथ फेस्टिवल में डे बाई डे जो थिएटर है, एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है, क्या रीज़न मानते हैं? ये तो सर आज से नहीं, बल्कि
सदियों से ये चला आ रहा है, जबकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उसमें थिएटर को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट माना गया है स्कूल से लेकर कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक, तो वो होना चाहिए। शायद अब की जो सिस्टम है हमारा, वो धीरे धीरे समझ रहा है कि थिएटर ना सिर्फ एक्टिंग के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एज ए ह्यूमन बीइंग जो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, वो थिएटर, लिटरेचर, साहित्य पढ़ के आपको समझ आता है। आप सेंसिटिव होते हो, आप संवेदनशील होते हो भावनाओं को लेके। हम रसाज सीखते हैं थिएटर में, वो क्या है, भावनाएं हैं, कि आपको वो भावनाएं समझ आएगी। क्योंकि बाहर आप देखते हो सोसाइटी, हम लोग, हमारी सेंसेस रस्टी हो जाती है, हम ढंग से सुनते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं। थिएटर आपकी सेंसेस को जिंदा करता है, आपकी सेंसेस आपको अवेयर करता है, आपको अच्छे इंसान के रास्ते की तरफ लेके जाता है। जैसा हर एक स्कूल कॉलेज में माना जाता है सब्जेक्ट है डांस का, म्यूजिक का, बट थिएटर का नहीं है। बिल्कुल सही तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ट्रेजेडी ये है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश की ट्रेजेडी है, आयरनी है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है थिएटर का, Yes. बट स्कूल लेवल पे सब्जेक्ट नहीं है। सो दिस इज आयरनी। तो ये भी मानते, देखो अगर किसी ने एमए थिएटर करना हो तो डायरेक्ट उसको एडमिशन मिल जाती है। Exactly. अगर कोई और सब्जेक्ट हो तो उसके लिए पहले आपको डिग्री करनी होगी। आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो ये आयरनी ऑफ अवर कंट्री है। शायद आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बातें आए उठाएं तो बेहतर हो ये चीज़ें। तो आपके ओपिनियन से कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट एमए में एडमिशन होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन लेवल से, स्कूल लेवल से? बिल्कुल सर, जब आप डायरेक्ट एमबीए नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो डायरेक्ट थिएटर कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर स्टडी शुरू की जाए, शुरुआत से 5th क्लास से 6th क्लास से शुरू की जाए, स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक थिएटर को कंपलसरी किया जाए, तभी जाकर एक स्टडी की तरह। और आप देखेंगे जितना एकेडमिक वर्क जिस चीज़ में जितना होगा वो उतना एक्सप्लोर करेगा, जिस चीज़ में जितनी रिसर्च होगी वो उतनी बूम अप करेगी। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, साइंस और आर्ट पैरेलल चलते हैं। नहीं, जैसे बोला जाता है भी थिएटर एक जस्ट लाइक अ सी, समंदर है, इसमें सभी आर्ट शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा तो ये स्कूल कॉलेज में कंपल्सरी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, थिएटर इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट बोलते हैं। थिएटर इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। ये जिंदगी की तरह, ये बनता है, मिटता है, फिर बनता है, फिर मिटता है, तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है। तो बिल्कुल ये होना चाहिए सर। तो आज जो यहाँ पे इंटर जोनल कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूँ कि ये इंटर जोनल फेस्टिवल जो यूनिवर्सिटीज करवाती है ना, ये साल में एक बार होता है। मैं चाहता हूँ ये क्वार्टरली हो। क्यों ना हर 2-2.5 महीने बाद कुछ ऐसे महोत्सव हो? क्यों ना आप आर्ट को लेके, कल्चर को लेके, सबको 2-2.5 महीने बाद, क्योंकि इतना फंड है हमारे पास, आप क्यों ना आर्ट को लेके 2-2.5 महीने बाद हो सकता है, क्यों हम साल का इंतजार करें? तो हो सकता है वो चीज़ें। और जैसे आज यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो भी है कि कोविड के बाद मिल रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है कि हमें जो मिलना जुलना है, हमारा भारतीय कल्चर है महोत्सवों का, फेस्टिवल का। तो हमारा तो संस्कार यही है कि हम महोत्सव करके पले बड़े होते हैं। तो हम वो महोत्सव का वक्त कोविड के बाद मिल रहा है, तो यहाँ का तो बहुत अच्छा लग रहा है, सच में फीलिंग हैप्पी। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे खाना हमारी बॉडी की खुराक है, तो थिएटर भी है, जैसे थिएटर। तो लास्ट ईयर यूथ फेस्टिवल नहीं हुए, तो कैसा फील हुआ? लास्ट ईयर नहीं हुआ था सर। जितने आर्टिस्ट हैं स्पेशली वो तो बुरी हालत हो गई थी सर। मतलब खाने के लाले पड़े हुए थे लोग। हमने खुद ग्राउंड लेवल पर जाके काम किया है, तो लोगों को खाना ढंग से मिल नहीं रहा था। तो अब लास्ट ईयर नहीं हुआ तो लोग डिप्रेशन आ गया था, घर जाके वर्क फ्रॉम होम चला, वो लोग डिप्रेशन में आ गए थे। तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है। बट इसके बाद अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, तो अच्छा है। क्योंकि भारत का जो बेसिक जो हमारा कल्चर है ना, मिलना जुलना, फैमिली, संस्कृति जो हमारी बहुत रिच है, उसको हम दोबारा फिर उस लेवल पे रिवाइव करके आए, वो बहुत अच्छा मौका मिला है। तो बहुत खुशी है सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। कैसा माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे इंटर जोनल में थिएटर फेस्टिवल देख? कौन सा प्ले अभी आपने प्रेजेंट किया? सर, हमने हमारा जो प्ले है वो शौर्य गाथा, जो जगदीश कुमार सर जो है हमारे, उनके द्वारा रचित है। तो हमने अभी वही शौर्य गाथा रिप्रेजेंट किया है। हमारी सारी टीम है, अनसंग हीरो जो है उनके बारे में बताया गया है उस प्ले में। कितना टाइम लगा आपको इस प्रोडक्शन को रेडी करने में? हम लोग 1 महीने से काम कर रहे हैं और सब मतलब खुद एंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं। 1 महीने से इंटर जोनल में आए हो, तो कैसा लग रहा है? किस टाइप का कंपटीशन देखने को मिला? इससे पहले कभी आपने थिएटर वगैरह फेस्टिवल किया? तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा?
तो इस थिएटर के अलावा प्ले के अलावा और भी इवेंट में थिएटर के स्क्रिप्ट माइंड इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें? फर्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है इसका? काफ़ी अच्छा रहा, टीम काफ़ी सपोर्टिव थी, कई जगह ड्रॉबैक फील हुआ पर सपोर्ट काफ़ी। इस प्रोडक्शन के अलावा हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसके अलावा बैक स्टेज पे हमने क्या सीखा हुआ? मैनेजमेंट और बैक स्टेज को कौन सा मैनेज करना है, इस तरह कौन सी चीज़ किस टाइम पर आनी है, और प्ले को बनाती है चीज़ टॉप तरीके बैक स्टेज स्ट्रॉन्ग जितनी प्रोडक्शन आपने अभी तक की है तो इस सबका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर हमारे सर को, चक्रेश सर को एंड सारे जो भी हमारे टीम के पार्ट है, नितिन सर, ऋषि सर एंड पूरी टीम, शिवम सर, उनको ही पूरा क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने हमसे सारा कोऑर्डिनेट करा। हमने भी पूरी टीम ने अपना 100% दिया है। म्यूज़िक जो हमारे अकम्पनिस्ट थे मृदुन सर एंड अलीशा दीन एंड अभिभाव सर, तो उनको भी बहुत हमारा आभार है। ओके, तो कौन सा कॉलेज आपका? कॉलेज का नाम बताइए। DAV कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर। ओके, होप फॉर द बेस्ट। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो रिजल्ट भी अच्छे हुए। जोनल की तैयारी तो लैके इंटर जोनल तक पहुंचे हो, किवें दा रहा माहौल, किवें सफर हो गया? कल ठंड लग गई तो इतने दिन पाया नहीं, मुझे लगा ओदे किस गल दी करना। देखो इतने अच्छे डायरेक्टर ने अमित काला जी कर राती थी, तो फिर टेंशन की गल नहीं। ये सालों में फिर टेंशन कोई नहीं, टेंशन ये ਉਹ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। बहुत बढ़िया लगे सबने मैनेजमेंट किए सारे ओके, इन सारे प्रोसेस में से स्टडी का क्या हुआ वो बता सकते हैं? ओके, स्टडी भगवान को से लेकिन हमारे साथ साथ चलती, लेकिन इस एक्टिविटी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो अब ओवरऑल क्या सीखा भी आपने? टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस साढ़े बीच आया, काफ़ी और भी मॉरल है। और ये भी कि वापस तो सभी को घर ही जाना होता है और घर से कभी चेकआउट नहीं होता, घर में तो सिर्फ चेक इन होता है, सिर्फ चेक इन। ओके ओके, जैसे देख रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी टीम्स आई हैं इंटरव्यू में, अलग अलग जोन से जीत के आई हैं। कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है? तो बाहर आई। हाँ जी, अमन शर्मा जी, जिस तरह आप देख रहे हैं यूथ फैसटिवल जो थिएटर का ग्राफ है डे बाय डे घटता जा रहा है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਥੀਏਟਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਲਜਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਨੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਕੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ सोसाइटीज़ आ, जिस तरह मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ
ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰਨਾਨ ਸੰਧੂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 21 ਈਅਰ ਜਸਟ 21 ਈਅਰ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾਨ ਸੰਧੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਯੂਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਥੀਏਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਇਸ਼ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕਸ ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2021 ਹੁਣ 22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓਗੇ। यही कहना चाहिए। हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया से बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट प्राइज जीता है डिबेट में। तो ये सब क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो मैं देना चाहूँगा वो अपनी मदर को देना चाहूँगा, अपने फादर को देना चाहूँगा। यदि उनका मुझ में इतना विश्वास ना होता, उन्होंने मुझे इतनी आज़ादी ना दी होती कि मैं अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, तो शायद जो मेरे अंदर एक कलाकार दबा हुआ है वो शायद कभी बाहर ना आए। और उसके अलावा डिबेट में मेरी स्पीच को तैयार करना और कहीं पर भी अगर मैं अटक जाऊँ या फिर अपनी स्पीच में अटक जाऊँ उसको कैसे सुधारना, कैसे क्या नहीं करना, क्या करना, ये सब कुछ मेरी मदद में मुझे सिखाया। तो इसके बाद इंटर जोन जीतने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? नॉर्थ जोन क्या रहेगा? इसके बाद हम लोग इंटर यूनिवर्सिटीज़ में कम्पीट करने के लिए जाएंगे, जहाँ पे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, अलग अलग विश्वविद्यालय आएंगे और हम लोग नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें मेरे साथ जो मेरी टीम मेंबर होंगी वो 2nd पोजीशन पर आई हैं डिबेट में ही, खालसा कॉलेज से। तो हम दोनों जाएंगे और डिबेट से एक दिन पहले हमें टॉपिक मिलेगा और उसी टॉपिक पर एक उसके पक्ष में बोलेगा, एक उसके विपक्ष में बोलेगा। ओके, तो इन सब प्रोसेस के बीच में अपन कितनी आपने वर्क किया, हार्ड वर्क किया? हाँ, हार्ड वर्क तो काफ़ी रहता है क्योंकि जैसे डिबेट का टॉपिक एक दिन पहले अनाउंस होता है, तो जैसे ही वो टॉपिक अनाउंस हुआ उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करनी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको उनके विपक्ष में उनके पक्ष में इतने तर्क नहीं मिल पाते, तो उन तर्कों को खोजना और अगर नहीं मिले तो खुद से तैयार करना। कल का सारा दिन इसी में निकल गया, लोगों से डिस्कस करने में, या फिर जैसे मेरे मम्मा और मैं बैठे और मेरे मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प करी कि मैं अपनी स्पीच को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकूं। तो कल का सारा दिन इसी में निकल गया, कोई घर से बाहर आना जाना नहीं, सारी अपनी स्पीच को रटना
उसको तैयार करना और सारे फैक्ट्स को पढ़ना। मेन टू से कल का दिन पूरा लॉकडाउन था इस कंपटीशन जीतने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कल देखा जाए जैसे विभू जी बहुत सारे स्टेज इवेंट होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, तो जैसे इसको ऑफ स्टेज माने जाते हैं, तो इसमें भी उतनी हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है स्टेज पर। जी, जैसे जो ऑन स्टेज इवेंट्स जो हम कंसिडर करते हैं, जैसे नाटक हो गया या फिर थिएटर से रिलेटेड जो बाकी आइटम्स हैं, मैंने जोनल में इसमें 1 एक्ट में पार्ट लिया, तो उसमें हमारे पास 15 से 20 दिन या फिर अगर कोरोना ना होता तो हमारे पास कम से कम 1 या 2 महीने होते हैं तैयारी करने के। हमें एक ही स्क्रिप्ट को, एक ही डायलॉग को तैयार करने के लिए सारा दिन उसमें लगे होते हैं। और जो ऑफ स्टेज आइटम्स हैं जैसे एलोकेशन या डिबेट में 1 दिन पहले टॉपिक मिलता है, कोई तैयारी नहीं, कोई रिहर्सल नहीं, 1 दिन में आप अपनी स्पीच को, अपने तर्कों को जितना सशक्त कर सकते हो आप उतना उनको शक्ति देकर, उतना उनको खुद को कन्विंस कर आप कोशिश करते हो कि आप सामने जजेस को कन्विंस कर सको कि जो आप बोल रहे हो वो ही सही है। और एलोकेशन जो कि एक और डिबेट का ही हिस्सा है, उसमें टॉपिक आपको सुबह मिलता है और शाम को आपको डिलीवर करना होता है। तो ऑन स्टेज आइटम्स या फिर जो ऑफ स्टेज आइटम्स हैं, उनमें सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि आपको रिहर्सल करने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता। जो आपको मिला आपको उसी में से कुछ ना कुछ खोज कर अपनी समझ के हिसाब से आपको उसको डिलीवर करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे स्टेज इवेंट है, नाटक, डांस, इनको तैयार करने के लिए 1 महीना मिल जाता है, और डिबेट ऑफ स्टेज तो पूरा साल चलता रहता है। बिल्कुल, डिबेट तो सारा साल चलता रहता है। वहाँ पे आप घर पे जाके समाचार लगा लीजिए, वहाँ पे भी डिबेट चल रही होगी। आप घर पे जाके चाय पीजिए, तो कोई खबर लगा लीजिए, आपके घर पे खुद एक डिबेट शुरू हो जाएगी अपनी पत्नी के साथ में पड़ोसी के साथ। अगर थोड़ा सा डिसीजन इधर उधर हो गया तो डिबेट स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर विचारों में थोड़ा सा भी फर्क है, तो हम मानव की प्रवृत्ति है कि वो अपना विचार दूसरे के साथ साझा करें, वो अपना ज्ञान दूसरे के साथ साझा करें। तो हमारी ये प्रवृत्ति है कि अगर हमारे मन में कोई विचार आया और हम उसको दूसरे को बताना चाहते हैं और उसका विचार लेना भी चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे सामने वाला क्या सोचता है और उसी मुद्दे के बारे में हमारे क्या विचार हैं, तो ये डिबेट तो हमारी आम जिंदगी का ही हिस्सा है। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपको फिर से हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ। हाँ जी, नवजोत सिंह जी, बहुत सारे प्राइज जीत रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ तो बहुत बहुत मुबारक। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰ, ਕਲੀ ਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, 12 ਜ਼ੋਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਦੀਆਂ 12 ਟੀਮਾਂ, ਬਾਰ ਗੈਂਦ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਲੀ ਗੈਂਦ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਰੀ ਗੈਂਦ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ 12 ਦੀਆਂ 12। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ और साढ़े बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ने। बॉयज़ के नाल कंपीट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, तो असीं बॉयज़ जोन विचों बॉयज़ के नाल कंपीट करके असीं सैकेंड प्राइज़ लैके आ रहे हैं। साडे लिए बड़ी ऑनर की गल है। कितना हार्ड वर्क करना है इस कंपटीशन में करने वास्ते? लग रहा है कि साडे नाल बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात प्रैक्टिस, सवेरे ही इन्होंने सोच लिया कि कोई ना कोई अपना प्राइज़ लैके जाना है। प्राइज तो चलो एक कंपटीशन की भावना हो गया, इस अलावा अपन लर्निंग प्रोसेस की सीखते हैं पूरे स्टाफ हो लर्निंग प्रोसेस ध्यान अपने पंजाब का कल्चर बारे जो हेरीटेज फैसटिवल है, कविश्री वार कली जी चीज़ों ने आइटम सी जी नवी पीढ़ी अपनी उन्होंने अपना कल्चर बारे ज़्यादा पता नहीं पंजाबी ने, तो कविश्री वार कली बारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली अपने कल्चर बारे।
ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਘਰ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਇਸ ਘਰ ਗੁੰਮ ਹੈ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਫਾਦਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸੋਚਦੀ ਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਰ ਤੇ ਵਿੰਦਰ ਸਰ ਓਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਰ ਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਘਰ ਗੁੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਓਕੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੰਟੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਘਰੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕਾਲਜ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਧਰ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ। ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੱਸੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਂਕੜਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹਿਸਟੋਨਿਕਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬੰਟੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਓਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਮਮੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੱਦ ਭਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਡਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਡਮ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਟੀਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਵਿੱਕੀ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰਪਾਲ ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਜੋਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰ ਜੋਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਆਏ, ਜੋਨਲ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਜੋਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਰਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀ। तो लास्ट में तुझे किदा थैंक्स करना चाहोगे? सारे जिन्होंने हार्ड फायर पूरी टीम ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਕੇ ਜੀ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਰਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਪਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਟਕ ਹਾਲਾਤ ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜੱਟ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਮਿਲੇ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਏ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਈ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਪ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਓਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਪ ਇਹ ਜਿੱਤੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋਨੋਂ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ